Today we will learn a new lesson called Taking a Test. আজ আমরা Taking a Test নামে একটি নতুন পাঠ শিখব। In this lesson, we will learn how to follow instructions during an examination and understand different public signs. এই পাঠে আমরা পরীক্ষার সময় নির্দেশনা কিভাবে মেনে চলতে হয় এবং বিভিন্ন জনসাধারণের চিহ্ন কিভাবে বুঝতে হয় তা শিখব। We will also practice reading and writing simple instructions in English. আমরা ইংরেজিতে সহজ নির্দেশনা পড়া ও লেখা অনুশীলন করব। Open the book to page 86. Listen and keep your eyes on the pages. বইয়ের 86 নম্বর পৃষ্ঠা খুলো, শুনবে এবং বইয়ের পাতায় চোখ রাখবে। Lesson 20 Part 20. Taking a test. পরীক্ষা দেওয়া। After completing the lesson, students will be able to. পাঠটি সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীরা সক্ষম হবে। Read and understand written instructions. লিখিত নির্দেশনা পড়তে ও বুঝতে। Read and understand texts. পাঠ্য পড়তে ও বুঝতে। Read the passage below. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন। Hena and her twin sister Bina both study in class 6. হেনা ও তার যমজ বোন বিনা দুজনেই ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। They are having the half-yearly examination at school. তাদের স্কুলে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা চলছে। Today they are going to take the English test. আজ তারা ইংরেজি পরীক্ষা দেবে। Their teacher Ms. Shima Chaudhary enters the classroom. তাদের শিক্ষিকা মিস সীমা চৌধুরী শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করেন। Before the test starts, she gives some instructions to the class. পরীক্ষা শুরুর আগে তিনি শ্রেণীকে কিছু নির্দেশনা দেন। A1. Read the following sentences and write down the instructions that Ms. Chaudhary may give in each situation. নিচের বাক্যগুলো পড়ুন এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে শ্রীমতী চৌধুরী যে নির্দেশনাগুলো দিতে পারেন তা লিখে ফেলুন। Use do not or cannot if necessary. প্রয়োজনে do not বা cannot ব্যবহার করুন। One is done for you. একটি আপনার জন্য করে দেওয়া হয়েছে। Write down লিখে রাখা। Talk কথা বলা। Put away সরিয়ে রাখা। Read পড়া। Copy অনুলিপি করা। Start শুরু করা। Go যাওয়া। Be quiet চুপ থাকা। Teacher comes into the class and finds the students making a lot of noise. শিক্ষিকা ক্লাসে এসে দেখেন ছাত্রছাত্রীরা খুব গোলমাল করছে। Answer. Be quiet, please. Do not make any noise. দয়া করে চুপ থাকো। কোনো গোলমাল করবে না। B. Teacher sees books and papers on students' desks. শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের ডেস্কের উপর বই ও কাগজপত্র দেখতে পান। She tells them, put away all books and papers from your desks. তিনি তাদের বলেন, তোমাদের ডেস্ক থেকে সব বই ও কাগজপত্র গুছিয়ে রাখো। C. She gives scripts to the students and says, write down your name, class, section, roll number, subject and date. তিনি ছাত্রছাত্রীদের খাতা দিয়ে বলেন, তোমার নাম, শ্রেণী, বিভাগ, রোল নম্বর, বিষয় এবং তারিখ লেখো। D. She gives the question papers and tells them, read the questions carefully. তিনি প্রশ্নপত্র দিয়ে তাদের বলেন, প্রশ্নগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো। E. Do not copy from someone else's script. অন্যের খাতা থেকে নকল করবে না। F. Do not talk with others. অন্যদের সাথে কথা বলবে না। G. You cannot go out before 1 hour is over. 1 ঘন্টা শেষ হওয়ার আগে তোমরা বাইরে যেতে পারবে না। H. Start writing. লেখা শুরু করো। B. Look at the following signs. নিম্নলিখিত চিহ্নগুলো দেখুন। Based on the context of your English lesson on understanding instructions and signs. Here are the descriptions and meanings for the signs shown in the two images. নির্দেশনা ও চিহ্ন বোঝার উপর আপনার ইংরেজি পাঠের প্রেক্ষাপট অনুসারে। ছবিতে দেখানো চিহ্নগুলোর বর্ণনা ও অর্থ নিচে দেওয়া হল। পাবলিক সাইন্স জনসাধারণের চিহ্ন। সাইন। ডিসক্রিপশন, মিনিং। ইনস্ট্রাকশন। হসপিটাল, নো হংকিং হাসপাতাল, হর্ন বাজানো নিষেধ। A blue sign with a white H, hospital zone, next to a vehicle horn with a red prohibition slash. একটি গাড়ির হর্নের পাশে একটি নীল সাইনবোর্ড, যাতে একটি সাদা H, হাসপাতাল এলাকা, এবং একটি লাল নিষেধাজ্ঞার দাগ রয়েছে। হসপিটাল ahead. Do not honk. Silence please. সামনে হাসপাতাল। হর্ন বাজাবেন না। অনুগ্রহ করে নীরব থাকুন। Use dustbin. ডাস্টবিন ব্যবহার করুন। A sign showing a person throwing trash into a green-wheeled waste bin. একটি সাইনবোর্ডে দেখা যাচ্ছে একজন ব্যক্তি সবুজ রঙের চাকাযুক্ত ময়লার ঝুড়িতে আবর্জনা ফেলছেন। Keep your environment clean. Use the dustbin. Do not litter. আপনার পরিবেশ পরিষ্কার রাখুন। ডাস্টবিন ব্যবহার করুন। ময়লা ফেলবেন না। পাবলিক এন্ড কমার্শিয়াল সাইন্স জনসাধারণের এবং বাণিজ্যিক চিহ্ন। সাইন। ডিসক্রিপশন, মিনিং। ইনস্ট্রাকশন। কিপ অফ দ্য গ্রাস ঘাসের উপর দিয়ে যাবেন না।
A foot stepping on grass with a large red X over it. ঘাসের উপর একটি পায়ের ছাপ এবং তার উপর একটি বড় লাল এক্স চিহ্ন রয়েছে। Do not walk on the grass. ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটবেন না। Cashier, bakery counter cashier, বেকারি কাউন্টার। A friendly cashier waving from behind a bakery display case and a cash register. একটি বেকারি ডিসপ্লে কেস ও ক্যাশ রেজিস্টারের পেছনে থেকে একজন বন্ধুত্বপূর্ণ ক্যাশিয়ার হাত নাড়ছেন। Pay your bill here. আপনার বিল এখানে পরিশোধ করুন। Slow playground, ধীরগতির খেলার মাঠ। A yellow warning sign showing a running child silhouette. একটি হলুদ সতর্কীকরণ চিহ্ন যেখানে দৌড়ানো একটি শিশুর ছায়ামূর্তি দেখানো হয়েছে। Drive slowly. Playground ahead. আস্তে চালাও। সামনে খেলার মাঠ। B1. Fill in the blanks in the following sentences to complete the instructions for the above signs. উপরের চিহ্নগুলোর নির্দেশনা সম্পূর্ণ করতে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ করুন। Use the words in the box. Add, do not if necessary. বাক্সে দেওয়া শব্দগুলো ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে করবেন না, যোগ করুন। Use ব্যবহার করা, walk হাঁটা, pay পরিশোধ করা, throw ছোড়া, drive চালানো, blow আঘাত হানা, I hospital ahead সামনে হাসপাতাল, do not blow horns হর্ন বাজাবেন না, E do not walk on the grass ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটবেন না, E do not throw litter in public places জনবহুল স্থানে ময়লা ফেলবেন না, Use the waste bin ময়লার ঝুড়ি ব্যবহার করুন, IV pay for your goods at the cash counter ক্যাশ কাউন্টারে আপনার কেনা জিনিসের দাম পরিশোধ করুন, V drive carefully সাবধানে গাড়ি চালান, Children's playground ahead সামনে শিশুদের খেলার মাঠ, You can tell us about our mistakes in the comments আপনারা আমাদের ভুলগুলো কমেন্টে জানাতে পারেন। If you find it useful, please subscribe যদি উপকৃত হন তবে সাবস্ক্রাইব করুন। Share the video and tell your friends ভিডিওটি শেয়ার করুন এবং বন্ধুদের সঙ্গে জানিয়ে দিন। Our program is designed in such a way that students can learn and gain knowledge on their own without any guidebooks. আমাদের আয়োজন এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা কোনো গাইড বই ছাড়াই নিজস্বভাবে আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারে এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ।